जय श्री कृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम आपण स्वागत प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज बारुणी स्नान और मेला आज चैत्र मीनमास 14 दिन मार्च मासर 27 तारीख गुरुवार। आज त्रयोदशी 36 दंड 4 रात्रि 8टा 12 मिनिट पर्यंत। आज शतभिक्षा नक्षत्र 40 दंड 59 रात्रि 10टा 10 मिनिट पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर कुंभ राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण राक्षसगण। आज जदि कहवा रात्रि 10टा 10 मिनिट पर यह नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 10टा 10 मिनिट पर एक पाद पुष्कर दोष फल वंशहानि होमादि शांति अन्नवस्त्र स्वर्ण घृतकांश दान। आज त्रयोदशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बाताकी अर्थात बैगण भोजन निषेध रात्रि 8टा 12 मिनिट पर बीरी भोजन निषेध। विविध शरण धर्मकृत्य कथा किंबा पर्व उत्सव कथा जदि आम कहवा अद्य बालेश्वर जिला चांदमणि घाट जमुना घाटी राजघाट बेणापुर कसाफल रूपखंड बंगोपसागर पांडव घाट रामताली माटिया और कांस बांस नदीर शंख पोल ठारे बारुणी स्नान मेला। आज अशुभ बेला काल बेला और बार बेला विषय कहले दिवा 3टा 15 मिनिट पर 5टा 54 मिनिट मध्य काल रात्रि कहले 12टा 10 मिनिट पर 1टा 43 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग कथा जदि आम कहवा रात्रि 1टा 6 मिनिट पर 3टा 31 मिनिट मध्य। महिंद्री योग कथा जदि आम कहवा प्रातरु दिवा 7टा 22 मिनिट मध्य एवं दिवा 9टा 86 मिनिट पर 12टा 10 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा। प्रथमे मेष राशि शेष रे मीन राशि क्रमानुसार अनुसार आमे गोटे पर गोटे कार्ड बाहर करी देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। जय श्री कृष्ण। मार्च मास 27 तारीख गुरुवार। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र 2 द्विजा नक्षत्र 3 कृत्तिका नक्षत्र तेरे 3टी नक्षत्र विशिष्ट ये मेष राशि भाई भाई माने आज ये कार्ड आपणकर देखा गले ये जो कार्ड आसी जहाँकि 10 ऑफ वांस कार्ड 10 ऑफ वांस कार्ड ये कार्ड आपणकर मनर किसी गोटे द्वंद्व को बुझाऊँगी जहाँफल कि आपण मैंने बहुत आज असुविधाजनक फिल करिपारंती बहुत थकापन आपन को लागिपारे। ये जेहेतु आपणकर कार्य किसी अवहेला हो पारे जेकोसी कार्य आज करेंगे आज आपणकर कार्य अवहेला हो पारे जहाँकि ये कार्ड कहूँ आपड़ कौन काम प्रथमे बहुत जोश सहित आरंभ करुँच ठीक ठाक लगुच किंतु लगुला ठीक ठाक किंतु आज आप बहुत चिड़ी जापारती जे आपण चाहिए भी से काम बाहर विरक्ति भाव हो किंतु बाहरी पारे आप बहुत ओभरलोड हो रे बहुत अधिक प्रेसर आपण पड़ो आपण बहुत दायित्व बढ़ी जाऊँगी आपणकर आखपाखर लोक मैंने आपको किसी आडू सेडू कहीपारती केयरफुल भाव रुहतु अधिक किसी भावतु ना आग को आपको सफलता निश्चित मिल हार मानतु ना जहाँ भी आपण इच्छा अच्छी बहुत शीघ्र सफल हो कौ कम भी आपणकर मन आज लगे ना जदि भी मन लगे कार्य किंतु संपूर्ण हवा बहुत कष्ट भी आज हो जाए। तेबे मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने मन रखु मो आज अष्टमुखी रुद्राक्ष विषय पदे कहबी। जदि अष्टमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह होचंती राहु जदि राहु दशा आपणकर किछि पड़ुथाए तेबे साक्षात अष्ट विनायक
ଇଏ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଲଟେରୀ ସେୟାର ବଜାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଦଶାରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିଲେ ଯାହାକି ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ଏହି ଅଷ୍ଟମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅତି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ସେମାନେ ଏହି ଅଷ୍ଟମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ରାହୁ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିବ, ଡର ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜୀବନ ଯାହାକି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁମୟ ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ଫଳପ୍ରଦ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ସଫଳ ବି ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତକୁ ନେବେ। ଯେହେତୁ ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାଳ ଅଛି, ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ଟିକେ ଭାବନା ଭିତରେ ରହିବେ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବେ, ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଭାବିବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ନ କରିବି, ଏମିତି ଭାବନାର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଯିଏକି ଏହି ଅଷ୍ଟମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ। ଏହା ସାକ୍ଷାତ ଅଷ୍ଟ ବିନାୟକ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅପପ୍ରୟୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଲଟେରୀ ସେୟାର ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଦଶାରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓಂ ସାଧ ମଙ୍ଗଳ ଗଣେଶାୟ ନମ। ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ଏହି ଅଷ୍ଟମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳରେ ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଅଷ୍ଟମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି। ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି, କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆଜି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କୌଣସି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ଗଲତ କାମ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ପରି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହୁଏତ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଇନପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଥିଲା ପରି ଲାଗିପାରେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଥାଇକି ବି କେହି ନଥିଲା ପରି ଲାଗିପାରେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଥା ମାରିଦେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ, ନିଜକୁ ଆଜି ହଜେଇ ଦେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ। ଏମିତି ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବେ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ କି ନ ଚାହାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଡୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧ ପରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଅତନ୍ତ ବିବାହ ଯୋଗ ହେଇପାରେ, କିଛି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ମନେକର ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଯଦି ରହେ, ସେ କାମରେ ମନ ଲାଗିବ କିମ୍ବା କାମ ପସନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ଚାକିରିରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଲାଗିବ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ। ମନକୁ ଆସିବ କି ବ୍ୟବସାୟ ଖରାପ ଚାଲୁଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରୁ ବହୁତ ଲୋନ୍ କରଜ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଳିପାରେ। ପଇସାକୁ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ସଡନ୍ କିଛି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳନ୍ତୁ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏ ଖରାପ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର କରିଦିଏ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷତି ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ। ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରି ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସମାଧାନ ହେବାର ଜଣାଯାଉଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ପୁରା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରବ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାରିକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଆଜି ଦିନକ ପାର ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ କଥା କହିବି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଷ୍ଟମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ ପଦିଏ କହିବି। ଏ ଅଷ୍ଟମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ। ଏହା ସାକ୍ଷାତ ବିନାୟକ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଲଟେରୀ ସେୟାର ବଜାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଦଶାରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରି ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ମାନେ ଏମିତି ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରି ଆପଣ ରାହୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି 7-4 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, 8-4 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, 9-4 ଅଶ୍ଲେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପାୱାର ରହୁଛି। ବୁଝାମଣା ଠିକ ରହିବ ଆଜି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ଆପଣ ଆଜି ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଯିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କିଛି ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଜି ଆସିବ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା କାମ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ରିକ୍ସ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରିକ୍ସ ନ ନେବେ ତେବେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ରିକ୍ସ ନେବାକୁ ହେବ, ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ହେବ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ 9 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କେତୁ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନବଦୁର୍ଗା ଭୈରବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ନବଶକ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସୁଦୂର ବିଦେଶର ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁନାଶ, ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ, ଜୀବନର ଦୃଢ଼ ରୋଗ ତଥା ଦୃଢ଼ ରୋଗ ବିନାଶକ ଅଟେ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ହ୍ରିଂ ହୁଁ ଦୁର୍ଗା ଦେବେ ନମଃ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବିଶେଷ ଗୁପ୍ତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ବା ଜାଣୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନବମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11-5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 12-5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି କହିବାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଇଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ 6 ଅଫ୍ କପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ, କିମ୍ବା ଆଜି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ତ ଯାହା କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଖୁବ୍ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣର କାର୍ଡ଼। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ସୁଖ ରହିବ, ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଇଚ୍ଛା କିଛି ସଫଳ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଦେହ ପ୍ରତି ଆଜି ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆଜି 9 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଯଦି 9 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତାହେଲେ 9 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି 9 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କେତୁ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନବଦୁର୍ଗା ଓ ଭୈରବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ନବଶକ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସୁଦୂର ବିଦେଶକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯାଇପାରୁନଥାନ୍ତି, ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁ ନାଶ, ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ, ଜୀବନର ପୁରା ବିଜୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରୋଗ ବିନାଶକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନବମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ନବମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଏହି ନବମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି 12-6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13-6 ନକ୍ଷତ୍ର, 14-6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆଜି ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ସୁଖ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କେହି ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ରାସ୍ତା ସଫା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଆଜି କହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ ବା ଖୁସି ବାସିରେ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନବମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନବମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କେତୁ। ଏହି ନବମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଭୈରବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ
ସୁନ୍ଦର ନବଶକ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସୁଦୂର ବିଦେଶକୁ ଯିବାର ଯୋଗ ବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାହାରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁନାଶ, ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ତଥା ଦୃଢ଼ ରୋଗ ବିନାଶକ ଏହି ନବମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଥାଏ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାହି ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ବାହାଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର, ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆଜି ଦେବେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖାଦେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ତରଫରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଅଫର ଦେଖାଦେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, କେବଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଅହଂ ଭାବ ବା ଗର୍ବ ଭାବକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ଅହଂ ଭାବ ରଖିଲେ ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଭାବକୁ ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବିଷୟରେ କହିବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ନବଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାକ୍ଷାତ ନବଗ୍ରହ ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ନିବାରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ପ ଦଂଶନ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ଡର କଲାବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରରେ ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି এই ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ, এই ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯାହାକି 5 of wands କାର୍ଡ, ये बुद्धंकर कार्ड, ये नेगेटिव कार्ड अच्छी। देखी जाए आज कार्य करंतु, व्यवसाय चाकरी रिलेशनशिप रे सावधानता अवलंबन करंतु, दूरयात्रारू निवृत्त रुहंतु, जानवाहन प्रति सतर्क रुहंतु, अजथा कली झगड़ा आज पसंतु नहीं। कहारी कली झगड़ा हेबार संभावना भी अच्छी। शरीर में खंडिया हो जिबार मध्य संभावना देखा दउछि। आज बुद्धि लगे कार्य करंतु, हड़बड़े कोनोसी कार्य करंतु नहीं। अन्य कली रे मुंड पुरांतु नहीं। आपण फसी जाई पारंती, जेहेतु आपनक भितर कोनोसी विचार को नहीं, आपण आज निज सहित निज लड़ाई भी करि पारंती। तेबे मोर प्रिय जहाँकि बिछा राशि भाई भाई माने, घर परिवार दाम्पत्य जीवन सेतटा आज भल रही न पारे। लव रिलेशन विशृंखलित देखा दे पारे। व्यवसायी माने मध्यम व्यवसाय करेंगे, क्षति हबार आशा भी नहीं। छात्र छात्री मैंने अजटिया हे, जितखोर प्रकृतिर निश्चित भाव में रे। मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने, आज आपंकर कथा आलोचना समालोचना भितर गति करें। तेज आज मुझे दशमुखी रुद्राक्षर विषय पदे कहवाक जाऊँगी। दशमुखी रुद्राक्षर अधिपति नवग्रह अटंती। जो मैंने दशमुखी रुद्राक्षर धारण करती, जे नवग्रहर अधिपति दशमुखी रुद्राक्षर आपको आप धारण कले 9टी ग्रह जाके संतुष्ट होता। यह निवारण करने संगे ये जो दशमुखी रुद्राक्षर साक्षात नवग्रह भगवान भी जनार्दन भी अटंती, तेणु विष्णु भी अटंती। यह धारण कले ग्रह दोष निवारण करने संगे संगे सर्प दंशन, दुर्घटना, अकाल मृत्यु मुक्ति मिलता है। पुत्र प्राप्ति निमंते यह धारण कले दीर्घायु पुत्र प्राप्ति होता है। यार बीज मंत्र भी अच्छी, जो मानकर आवश्यकता हम मुझे निश्चित भाव में प्रदान करि। एवं आसतु देखा जे कि धनु राशि विषय। मोर प्रिय धनु राशि, ये जो कार्ड आसी ये सब सोर्स कार्ड आसी। मन रखु मोर प्रिय धनुराशि, जहाँकि 19/9 मूला नक्षत्र, 20/9 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, 21/9 उत्तराषाढ़ नक्षत्र, ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मानक ये रविंकर कार्ड आसी। आपण मुंड को किसी आइडिया आज आसो, किसी भी आरंभ कर जोग होची। आपण गुड न्यूज भी आपको मिल पारे। आज आप ठीक डिसीजन ने आपको न्याय मिल, मनी कैरियर क्षेत्र में नुआ जॉब मिल पारे, प्रमोशन मिल पारे, व्यवसाय नुआ आरंभ करपारती। फाइनेंशियल क्षेत्र में भाभी चिंती इन्वेस्ट टिके करंतु। मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि भाई भाई मैंने आपको आज नुआ किसी कर चिंताधारा मन को छुईब। शुभारंभ किसी भी करेंगे ता भी भल रहा। जहाँ जना जाऊँगी किसी खुशी खबर आपको प्राप्ति होबार अच्छी। जो मैंने कैरियर क्षेत्र में आशायी अच्छा, जोगाजोगर अच्छा, नुआ चाकरी दायित्व नुआ कम से मिल पारे, प्रमोशन मिल पारे,
प्रकार अर्थ बाबद कौन निष्पत्ति नौकरी भाव प्रवणता न होई नेबा भल स्वास्थ्य समस्या देखिले कौन खराब अभ्यास जदि रखिंट आप वर्जन करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने आज किंतु देखो जदि आज मन भितर हिंसा कपट गर्व अहंकार एगुड़ी को आज जागृत करेंगे ताहले निश्चित भाव में पराजयर ग्लानि देखादेव तेणु एगुड़ी को जदि आज दमन करेंगे ताहले विजय प्राप्तिर ग्लानि निश्चित भाव में पाइबे। तेबे मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने आज मु आपको दशमुखी रुद्राक्षर विषय में पदे कहबी जदि एभली स्थिति आपणकर लक्ष्य थाए तार व्यवहार करेंगे। दशमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह होती नवग्रह यह साक्षात नवग्रह भगवान जनार्दन विष्णु अटंती यह धारण कले ग्रह दोष निवारण करने संगे संगे सर्प दंशन दुर्घटना और अकाल मृत्यु मुक्ति मिलता है। पुत्र प्राप्ति निमंते यह धारण कले दीर्घायु पुत्र प्राप्ति होता है। यार बीज मंत्र भी अच्छी जो मैंने धारण करेंगे मुझे निश्चित भाव में से कहबी। तेज मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने जदि आपंक लाइफ में एभली किसी स्थिति देखा दूँ आप निश्चित भाव में अर्डर कर धारण करपारती। एवं आसतु देखा जे कि मकर राशि विषय मोर प्रिय मकर राशि 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22-10 श्रवण नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने चंद्रमा कार्ड आसी ये जजमेंट कार्ड आपण मस्तिष्क आज हलचल टिके रहा भी मुंड भितर चलो आपण को क्षमा पाइबार गोटे जोग भी आसी आप विचलित हूँ ना भल दिन आपण निश्चित अच्छी आपण मन पकातु अतीत में जदि क्या सहित किसी छलना कपट कर कार क्षति कि कार अनिष्ट कर क्या मन को आज कष्ट आगुरी देती तार न्याय आपण भगवान हाथ में विचार चलुची। तेज विचार समय आप भगवान को क्षमा प्रार्थना कले आपन को निश्चित भाव में क्षमा मिल जाऊँगी। जदि आप क्षमा न मागती तेज आपन को खराब कार्य आपन साथी रही अतीत में कर खराब कार्य आपन साथी तेज जीवन में किसी भी भल हेब ना आपणों उचित समय क्षमा प्रार्थना करिवार समय तेणु आपण आज क्षमा प्रार्थना भगवान को मन मन प्रार्थना करी क्षमा मागंतु जे मो जीवन में मु कहार जदि अनिष्ट करिछि मते क्षमा कर दियंतु का मन जदि मु आघात देछि मते क्षमा कर दियंतु। एभली स्थिति आपण मन भितर को आनिले आज निश्चित भाव में आपण विजय हासिल करिवे बहुत परिश्रम करिवे कष्ट सहिबे तेबे वर्तमान आपण फल मध्य भल भी मिलिबो सेही अनुसार। जदि अतीत में भूल बा खराब कर्म करछन्ते तेबे से सब विचार जेहेतु चलुछि ईश्वर क्षमा प्रार्थना करबा आवश्यक अछि। निश्चित भाव में ईश्वर आपण को क्षमा करदेबे आपण को कार माध्यम सूचना दी जाऊँगी। मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आज आपंकर मन उत्साहित रुशी बहुत माने आनंददायक भाव में समय अतिबाहित करें। तेज आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे एकादश मुखी रुद्राक्ष विषय में कहूँ चाहूँगी। एकादश मुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह होती वरुण अटंती ये रुद्राक्षर 10 माने 10 ये रुद्राक्षर दश रुद्राक्ष प्रति श्री हनुमान अटंती ये रुद्राक्ष सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि करे पतिर सुरक्षा उन्नति वृद्धि करता है स्त्री जो सुख सौभाग्य वृद्धि करता है। ये रुद्राक्षर जदि आम कह सर्वत्र विजय प्राप्ति निमंते धारण कर प्रति क्षेत्र में विजय होवार जोग ये रुद्राक्ष प्रभाव में देखा देता है। जदि आपंकर स्थिति आवश्यक है आप निश्चित धारण करेंगे। एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय मोर प्रिय कुंभ राशि जदि मुझे 23-11 धनिष्ठा नक्षत्र 24-11 शतभिका नक्षत्र 25-11 पूर्वभाद्र नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई आपण मानी जो कार्ड आसी मैजिशियन कार्ड कठिन परिश्रम करेंगे आपन को सबकि मिल आपण पाखे बहुत पावर बहुत एनर्जी रे जहाँ चाहिए आपड़ करेंगे आपन को सफलता मिल जहाँ आपण स्वप्न था ठीक समय वास्तव में परिणत करूँ। बर्तमान आप निजक भगवान पाखे समर्पण कर दिंतु काम करूँ कहारी कथा भावतु ना कारण आज आपण पाखे बहुत संबल रनी कैरियर व्यवसाय को नजर कले आपण पाखे सब पावर काम बहुत भल चलो आप जहाँ चाहिए आज ता करेंगे सहज सूक्ष्म भाव में मिल निज टैलेंट पावर कठिन परिश्रम जारी रखु भल पोजिशन अच्छा आपड़ कठिन परिश्रम हार्ड टे करने को पड़ पाए आग को आहरी भल बढ़े बहुत आत्मविश्वास रख लोक आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल कंडीशन उत्तम तेज एक्सट्रा किसी पैसा इनकम होबार जोग देखा दे पारे ये बहुत सुंदर कार्ड अच्छी। मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने आज श्री चंद्र जेहेतु अच्छी आप धीर स्थिर भाव में भावी चिंती कार्य करने आवश्यक अच्छी। आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहना चाहूँगी मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने जदि आपण को मुझे जे कि द्वादशी रुद्राक्ष विषय द्वादश मुखी रुद्राक्ष विषय द्वादश मुखी रुद्राक्षर अधिपति देवता आदित्य अटंती शरीर रक्तहीनता अनुभव करुवा व्यक्ति सूर्यंकर प्रसन्नता निमंते यह धारण करने उचित। यही रुद्राक्षर दुर्घटना और विष प्रभाव रक्षा करे ब्रह्म वीर्य स्थिर रखे ये सुख समृद्धि प्रतिष्ठा वृद्धि करे यार बीज मंत्र भी अच्छी। सूर्य दर्शन करी सूर्य उदय समय ओम सूर्य देवाय नमः यही मंत्र जप करी रुद्राक्ष धारण कले सकल कष्ट दूरीभूत होता है। जदि आवश्यक हुए आपण भीतर रक्तहीनतार किसी प्रभाव दृष्टि हुए निश्चित भाव में ये रुद्राक्ष अर्डर करेंगे आम प्रिय प्रिय कुंभ राशि
ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ କାର୍ଡ ଆସିବାର ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରର କାର୍ଡ। ଶୀଘ୍ର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାହାରି ସହିତ ଟାଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓଲଟା ବୋଲଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। ଯଦି ବି ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବେ ତାର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟ ହେବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଯଦି କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ହେଲେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ। ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନହେଲେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, କାରଣ କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାର ଶକ୍ତି ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତାକୁ ହାତକୁ ଆଣିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ସେମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି କିସ୍ମତ ବଦଳି ଯିବାର ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଦିନିକିଆ କାର୍ଡ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ଉପରେ ମାନ ଅଭିମାନ କରି ସମୟ ବିତେଇବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ରବି ନାରାୟଣ। ଶରୀରର ରକ୍ତହୀନତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ବିଷ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ବ୍ରହ୍ମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖେ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି, କହିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସକଳ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମୋର ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ରକ୍ତହୀନତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି, କଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମନର କଥା ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ এই ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମାସିକିଆ ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପେଜରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।